All right. I really thank the Almighty for giving me this wonderful opportunity. Women madhilo maatladam anedi it's really quite challenging one. నాకు ఇచ్చిన టాపిక్ కూడా అదే, జెండర్ స్టీరియోటైప్ అండ్ challenges kada. So this is a wonderful topic, definitely to be addressed to the current generation. Mari first of all, before we start, we are talking about stereotype, we are talking about challenges today. Evari kosam idi challenge? This challenge is for whom? Evari kosam andi challenge? For all these women sitting here kada. Evarni face cheyadaniki. You can please talk. I have got some nice gifts. I know people are interested in the mimmalni noru terpichali ante I need to show you some gifts. Yeah? Because I work as announced, I work in Sunday school as a town DCC Sunday school secretary. Chinna pillali noru terpichalante valaki chocolate edo okati chupinchali. So to make you open up, I think I need to, ante pedda gifts em teyaledu. I could get only small gifts for all of you just to encourage you kada. Koncham try to be interactive so that we will make this session a stereotype session kakunda will come out of that stereotype sessions. I'm not teaching you, I'm not talking anything new today. I'm talking something we already know. మనకి తెలిసిన విషయమే, just trying to reiterate that కదా. తెలిసిన విషయాన్ని మళ్ళీ తిరిగి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి let's try to be more interactive. We are facing these challenges to serve this Almighty. Who is that Almighty? The one who fed 5,000 with దేంతో ఫీడ్ చేశాడండి? Just 2 small fish and 5 loads. The one, the great healer who raised dead కదా. ఎవరైతే చనిపోయిన వారిని లేపాడో అటువంటి గొప్ప దేవుని కోసం we are trying to face the challenges today. And the one who has healed the 12 years of severe bleeding women కదా. రక్తస్రావము కలిగిన 12 సంవత్సరాల నుంచి సఫర్ అవుతున్న ఒక లేడీని ఆయన కూడా ముట్టుకోలేదు. ఏమైందండి? జస్ట్ హిస్ రోబ్ వాజ్ టచ్డ్. ఆయన బట్ట ముట్టుకోగానే షీ గాట్. అటువంటి గ్రేట్ లార్డ్ కోసం టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫేస్ ది ఛాలెంజెస్. అయితే ఐ విల్ ఆస్క్ యూ, ఎవరైనా ఉన్నారా మినిస్ట్రీలో? ఈజ్ ఎనీబడి ఇన్ ద మినిస్ట్రీ? నో, you are going to be in the ministry. Dr. Shamala is there and another sister is also there. I think Dr. Swapna is also, Suma sister is also here kada. Nenu mimmalni adugutanu, what is the main challenge we face as women? Women ga manam first ministry lo face chese challenge enti cheppani. And young girls, you are going to face them in the future kabatti vinandi. Enti, what is the major challenge? Em challenge face chestam? Teaching is a teaching challenge. During men. అయితే మాకు ద చర్చ్ ఐ అటెండ్, ఆ చర్చ్లో పాస్టర్ అమ్మ ఉంది అనమాట. షీ ఈజ్ అ లేడీ. వీ హ్యావ్ రెవరెండ్ జ్యోతి సుందరమ్మ, షీ ఈజ్ అ లేడీ అనమాట. నాకు బిఫోర్ కమింగ్ టుడే ఐ వాంటెడ్ టు ఇంటర్వ్యూ హర్. నేను వెళ్ళి ఆమె ఇంటర్వ్యూ తీసుకొని వచ్చాను. మేడం, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ఛాలెంజెస్. మీరు నాకు చెప్పారా ఏం ఛాలెంజ్ మీరు ఫేస్ చేస్తున్నారంటే, యు నో వన్ థింగ్ షీ సెడ్, అందరూ అనుకుంటారు సబిత మెన్ నుంచి మనకు ఛాలెంజ్ వస్తుందని, బట్ యు నో ద ఛాలెంజ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ సేమ్ జెండర్. విమెన్ నుంచి కూడా వస్తుంది తెలుసా ఛాలెంజెస్ అనేది. ఐ ఆస్క్డ్ వాట్ అంటే ఆమె ఒక్కటే చెప్పింది, ఏంటి తెలుసా? లేడీస్ ఆర్ ఎన్వియస్. మనం బాగా మాట్లాడుతున్నామంటే అవుట్ ఆఫ్ 10 words ఎక్కడన్నా తప్పు పడదామా అని ట్రై చేస్తారంట కదా. అంటే ఆడవాళ్ళకి ఆడవాళ్ళే శత్రువులు అన్న ఒక ఫస్ట్ పాయింట్ ఆమె చెప్పింది కదా. ఐ వాజ్ రియల్లీ షాక్డ్. అంటే నేను ఎప్పుడు అనుకుంటాను ఆడవాళ్ళని పైకి రానియరు మగవాళ్ళు అనుకుంటాం, కానీ షీ సెడ్ మగవాళ్ళ కంటే ఆడవాళ్ళ దగ్గర నుంచే ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్, ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తామని. సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ దిస్. ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ మై టాపిక్, స్టీరియోటైప్. వాట్ ఈస్ స్టీరియోటైప్? స్టీరియోటైప్ అంటే ఎవరైనా మీనింగ్ చెప్తారా? నో ఇంగ్లీష్ సెషన్ హియర్, జస్ట్ మీకు అర్థమైన మీనింగ్. ఒక జెండర్ స్టీరియోటైప్ మనము ఎస్పెషలీ ఫేస్ చేస్తున్న దట్ జెండర్ స్టీరియోటైప్ ఏంటి చెప్పండి? వాట్ డస్ ద బైబిల్ సే అబౌట్ దిస్ జెండర్ స్టీరియోటైప్? హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ విత్ ద బైబిల్స్ టుడే. I was referring to all this. The most misunderstood
వర్డ్స్ ఇన్ ద బైబిల్ ఏంటి తెలుసా అండి? కెన్ సంబడి రీడ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ విజిబుల్ టు యూ? 1 Corinthians chapter 14 verse 34. ఎవరైనా మీకు తెలుగు బైబిల్ ఉంటే కూడా చదవండి, నో ప్రాబ్లం, ఆర్ యూ కెన్ రీడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద స్క్రీన్. Women should remain silent in the churches. చాలు సిస్టర్, దట్ ఈస్ ద కీ పాయింట్. విమెన్ షుడ్ బి సైలెంట్ ఇన్ ద చర్చ్. అది మెయిన్ ప్రాబ్లం మనకి కదా, ద మేజర్ ఛాలెంజ్. ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే అక్కడ హూ ఇస్ రైటింగ్ దిస్? పాల్. టు హూమ్? టు విచ్ చర్చ్? ఏ చర్చ్కి రాస్తున్నారు? ఆ రెఫరెన్స్లోనే ఉంది కదా. ఏ చర్చ్కి అండి? కొరింథ సంఘానికి రాస్తున్నాడు. అయితే చాలామంది స్టిల్ ఈరోజు చాలా డెనామినేషన్స్ కూడా ఇదే ఫాలో అవుతాయి. విమెన్ షుడ్ రిమైన్ సైలెంట్, మాట్లాడద్దు విమెన్ చర్చ్లో. అసలు అందుకనే అంటాను, దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ మిస్అండర్స్టూడ్ వర్డ్స్ ఇన్ ద బైబిల్. అందుకని ఇంకా లేడీస్ని సైలెంట్గా ఉండమంటున్నారు. అసలు దీనికి రాయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి తెలుసా అండి? ఆ టైంలో కొరింథీ సంఘం, వెన్ పాల్ వాజ్ డూయింగ్ మినిస్ట్రీ దేర్, అక్కడ కొరింథీ సంఘం ఆ చర్చ్ సిచ్యువేషన్ వాజ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. ఏమేమి ఉన్నాయి తెలుసా అంటే చర్చ్లో? సెక్షువల్ మొరాలిటీ, అంటే లేడీస్ ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడడం, అంటే మిస్బిలీవ్స్, అంటే డాక్టరీని రాంగ్గా అర్థం చేసుకోవడం. దట్ వాజ్ ద సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ ద చర్చ్ ఆఫ్ కొరింథియన్స్. కొరింథీ సంఘంలో ఆ టైంకి మనం ఇప్పుడు ఇట్లా కూర్చున్నాం కదా, ఆ టైంకి ఇట్లా కూర్చునే వాళ్ళు కాదంట. దిస్ లేడీ యూస్ టు గో దేర్, టాక్ సంథింగ్, మిస్బిహేవ్, అవన్నీ చేస్తూ ఉంటే పాల్ వెంట్ దేర్ అండ్ సెడ్, స్త్రీలు దయచేసి మౌనంగా ఉండండి అని. దట్ వాజ్ ద అంటే లైఫ్ లాంగ్ మౌనం, దట్ బికేమ్ స్టీరియోటైప్. అక్కడ ఆయన పాల్ గారు రాశారు కదా, కాబట్టి విమెన్ చర్చ్లో మాట్లాడద్దు కదా. అట్లా అనుకుంటే ఈరోజు మనం ఈ కాన్ఫరెన్స్లో కూర్చునే వాళ్ళమే కాదు కదా. సో అది అండి, ప్లీజ్ డోంట్ మిస్టేక్. అది ఎవరన్నా మీతో అంటే కనుక చెప్పండి, దిస్ వాజ్ ద సిచ్యువేషన్. ఆయన ఏమన్నాడంటే మీరు మౌనంగా ఉండండి అంటే అసలు వినట్లేదనమాట. పాల్ కేమ్ దేర్. అప్పటి వరకు కొరింథీ చర్చ్కి అసలు ఏమి దేవుని భయభక్తులు లేవు, దేవుని మీద భయం లేదు. దే వర్ కంప్లీట్లీ మిస్లెడ్, చాలా పాపం చేస్తూ ఉన్నారు. ఆయనకి అందుకే కోపం వచ్చి, స్త్రీలు దయచేసి మౌనంగా ఉండండి అని చెప్పాడు. అండ్ దట్ వాజ్ ద ఓన్లీ టైమ్ వేర్ పాల్ సెడ్. ఆ తర్వాత పాల్ వర్షన్ ఏంటి తెలుసా అండి? మరి పాల్ది ఇదే కరెక్ట్, లైఫ్ లాంగ్ ఇట్లనే ఉండాలి అని పాల్ కనుక చెప్తే హీ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ మేడ్ దిస్ స్టేట్మెంట్. ఎస్, అక్కడ ఆయన చెప్పింది ఎవరికంటే ఓన్లీ అక్కడ ఆ రోజు చర్చ్ అటెండ్ చేస్తున్న వాళ్ళకి. He was not talking about the preachers, he was not talking about the ministers. దేవుని సేవ చేస్తున్న వాళ్ళకి చెప్పట్లేదు. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ సీ రోమన్స్ 16:1లో ఏమంటున్నాడు తెలుసా? ఇక్కడ పాల్ కనుక ఇఫ్ హీ వుడ్ హ్యావ్ సెడ్ మీరు మౌనంగా ఉండండి, లైఫ్ లాంగ్ యూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు టాక్ అని ఉంటే కనుక, రోమన్స్ 16:1లో ఎవరి పేరు ఉందండి? హూజ్ నేమ్ ఇస్ దేర్? హూ ఇస్ ద డీకనస్ అట్ దట్ టైమ్? ఫీబీ కదా. ఫీబీని డీకనస్గా ఆయన పెట్టుకున్నాడు. ఒకవేళ ఇఫ్ పాల్ వాంటెడ్ ద లేడీస్ టు బి క్వైట్, హీ వుడ్ హ్యావ్ నాట్ సెలెక్టెడ్ ఫీబీ యాజ్ ద డీకనస్ కదా, డెఫినెట్లీ నాట్. సో దట్ పాయింట్, దట్ స్టీరియోటైప్ వేర్ women were asked to be quiet was not correct. Do you all agree? అందరు అగ్రీ చేస్తారా ఉమెన్ క్వైట్గా ఉండద్దు అని? ఒకవేళ పాల్ కనుక చెప్తే ఉమెన్ క్వైట్గా ఉండండి అంటే కనుక he would have not chosen Phoebe as the deaconess, right? Point number 1. Second one, 2 John 1:1లో ఒకటి ఉంది కదా, whom is that being addressed to? ఎవరికి అడ్రస్ చేయబడింది చెప్పండి. Can somebody read that? 2 John 1:1. To the lady chosen by God and to her children, whom I love in the truth. Enough, sister. To the lady chosen by God. అక్కడ ఆ టైంలో there was one pastor and that was the lady. Chosen by God అంటే it can be a pastor, it can be an evangelist, it can be an apostle కదా. ఇక్కడ మెన్షన్ చేయబడింది ఎవరి గురించి అంటే it was about the lady. Now stereotype is broken, right? Gender stereotype అంటే స్త్రీలు మాట్లాడకూడదు అని పాల్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ should not be carried away anymore. Yes? Shall we all thank God by clapping hands that we can serve the Lord? Wonderful. Let's break that stereotype.
Now coming to the topics today. Yes, ఈ వర్డ్ విన్నారండి ఈ మధ్యలో సనాతన అనే వర్డ్. వెరీ హాట్ టాపిక్ కదా, ఎంతమంది కొట్లాడుకుంటున్నారు దీని గురించి. ఐ ఇంటెన్షనల్లీ యూజ్ దిస్ వర్డ్. ఎందుకు యూజ్ చేశాను అంటే ఈ వర్డ్ కొంచెం క్యాచీగా అనిపించింది. ఎనీబడి నోస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సనాతన? ఇటర్నల్ కదా. నాకు తెలిసిన మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఇటర్నల్ అంటే ఎప్పటికీ. గాడ్స్ వ్యూ, ఒకవేళ దేవుడు కనుక స్త్రీలు దే ఆర్ లెస్సర్ దెన్ మెన్ అని ఉంటే, వాట్ డస్ జెనసిస్ 1:27 సే? ఏం చెప్తుందండి జెనసిస్ 1:27? హౌ ఆర్ దే మేడ్ ఇన్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ గాడ్? సపరేట్లీ, డిఫరెంట్లీ? నో, దే వర్ మేడ్ ఈక్వల్లీ కదా. అక్కడ మనం ఏం వింటామంటే గాడ్ హ్యాస్ మేడ్ మెన్ అండ్ విమెన్ ఇన్ హిస్ ఇమేజ్. కాబట్టి దేవుని దృష్టిలో కూడా విమెన్ ఆర్ నాట్ separate. Women are not different. We can serve the Lord as the men are serving today. ఇంకా చెప్పాలి అంటే విమెన్ ఇంకా షార్ప్గా మాట్లాడతారు, గట్టిగా మాట్లాడతారు, నిజాలు మాట్లాడతారు. మగవాళ్ళకి కొంచెం మొహమాటం ఎక్కువ కదా, ఆడవాళ్ళకి దే డోంట్ హెజిటేట్ టు స్పీక్ ద ట్రూత్. We are chosen today to minister, to serve the Lord and to speak the truth. Yes? Amen? All right. Now, ఎందుకు సనాతన అని అన్నానంటే గాడ్స్ వ్యూ ఆఫ్ జెండర్. అయితే యూ కెన్ డివైడ్ ద బైబిల్ ఇంటూ 3 parts: బిఫోర్ క్రైస్ట్, డ్యూరింగ్ క్రైస్ట్, ఆఫ్టర్ క్రైస్ట్. ఈ 3 మనం డివైడ్ చేస్తే కనుక గాడ్ హ్యాస్ యూస్డ్ విమెన్ డ్యూరింగ్ ఆల్ ద టైమ్. బిఫోర్ క్రైస్ట్ వీ నో ది ప్రాఫిటెస్ లైక్ దెబోరా, ఎస్తేర్, మిరియాం కదా, వీళ్ళందరినీ దేవుడు యూజ్ చేసుకున్నాడు. అంటే క్రైస్ట్ ముందు కూడా విమెన్ వర్ యూజ్డ్ పవర్ఫుల్లీ కదా. నెక్స్ట్ డ్యూరింగ్ క్రైస్ట్, వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ వండర్ఫుల్ గుడ్ న్యూస్ డ్యూరింగ్ ద డ్యూరింగ్ ద క్రైస్ట్ టైమ్? అన్ని న్యూస్ కంటే బెస్ట్ న్యూస్ ఏంటో చెప్తారా? అవును, ఇంకా వాట్ వాజ్ ద మోస్ట్ గ్రేటెస్ట్ న్యూస్గా కన్సిడర్ చేయబడింది ఏంటి క్రైస్ట్ టైంలో? ద రెజరక్షన్. చనిపోయి దేవుడు తిరిగి లేచాడు అన్నది ద గ్రేటెస్ట్ న్యూస్. ఎవరిని వాడుకున్నాడండి అక్కడ దేవుడు? దెర్ వర్ మెనీ పీపుల్, అపోజిల్స్ చాలామంది ఉన్నారు. థామస్ వాజ్ దేర్, పీటర్ వాజ్ దేర్. వాళ్ళందరినీ వాడుకున్నాడా దేవుడు? హూమ్ హ్యాస్ గాడ్ చోజన్? మేరీ కదా. సో అంటే డ్యూరింగ్ హిస్ టైమ్ విమెన్ వర్ పవర్ఫుల్లీ యూజ్డ్. ఆమె క్వైట్గా ఉండలే. ఆమె ఏమనింది? గో, గాడ్ సెడ్ గో మేరీ, టెల్ దెమ్ దట్ ఐ యామ్ రిజన్ కదా. కాబట్టి డ్యూరింగ్ క్రైస్ట్ టైంలో కూడా విమెన్ వర్ యూజ్ పవర్ఫుల్లీ. ఆఫ్టర్ క్రైస్ట్ ఎవరండి అక్కడ? దేర్ వర్ డీకన్స్ లైక్ ఫీబీ అండ్ ఆల్. సో కాబట్టి డ్యూరింగ్ ఆల్ ద టైమ్ బైబిల్ మొత్తంలో విమెన్ వర్ యూజ్డ్ పవర్ఫుల్లీ. సో అది సనాతన. ఇటర్నలీ విమెన్ ఆర్ used. Okay, that's what I want to say. Now, first topic, let us go with is biblical women leaders. మరి ఈ లీడర్స్ మీ అందరికీ తెలుసు. ఐ విల్ నాట్ టాక్ అబౌట్ ఎనీ ఆఫ్ దెమ్. వీళ్ళల్లో మనకి తెలియంది ఎవరో నేను బికాజ్ ఐ వాంట్ సమ్ టేక్ అవే టుడే. మీరు అంటే మనం కొంచెం రెగ్యులర్గా వినని వాళ్ళ గురించి ఒక్కరి గురించి మనం చెప్తాను. న్యూ టెస్ట్మెంట్లో ఒక గ్రేట్ లీడర్ ఉందండి. వీ ఆల్ నో దెబరా, వీ ఆల్ నో ఎస్తేర్, వీ ఆల్ నో మిరియాం. కానీ లాస్ట్ పిక్చర్ ఉంది కదా, అది ఎవరి పిక్చర్ తెలుసా అండి? ఇట్ ఈస్ హుల్దా. ఎవరన్నా విన్నారా హుల్దా గురించి? దెర్ వాజ్ ఎ ప్రాఫిటెస్ కాల్డ్ హుల్దా. ఆమె ఎవరు అంటే డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ జోసియా, యెరూషలేంలో ఆ టైంలో జోసియా పాలిస్తున్నప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద బోల్డ్ అని చెప్పాను కదా, చాలా ధైర్యంగా షీ యూస్ టు టాక్ అబౌట్ ద లా. ఆమె చాలా ధైర్యంగా దేవుని గురించి మాట్లాడేదంట. యా, కమింగ్ టు హుల్దా, ఈమె ఎవరు అంటే షీ వాజ్, యాజ్ ఐ టోల్ యూ, షీ వాజ్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎవరి టైం అని చెప్పానండి? జోసియా పాలిస్తున్న టైంలో షీ వాజ్, అంటే బుక్ ఆఫ్ క్రానికల్స్లో యూ కెన్ సీ హర్ కదా. బుక్ ఆఫ్ క్రానికల్స్లో ఈమెని గురించి మీరు వింటారు. ఇంకా కొంచెం నాకు ఇచ్చింది హాఫ్ అన్ అవర్ టైమే కాబట్టి ఐ ట్రై టు కవర్ అప్ ఫ్యూ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. ఈమెని బోల్డ్ ప్రాఫిట్ అని ఎందుకు పిలుస్తాము అంటే ఈమె అంట ఆ స్క్రోల్లో నుంచి లా చదువుతూ ఉండేదన్నమాట, గాడ్స్ వర్డ్. ఎవరి ముందు కూడా అంటే చాలామంది ఆమె దగ్గరికి సజెషన్స్ కోసం వచ్చేవాళ్ళు. అమ్మ ఎట్లా చేయాలి ఏంటి అంటే వాళ్ళు వాట్ ఈజ్ రైట్,
వాట్ ఈస్ నాట్ రైట్, మీరు ఏం చేయాలి ఏమి చెయ్యొద్దు అని గట్టిగా అందరికీ చెప్పిందే దిస్ లేడీ. అండ్ ద లేడీస్ నేమ్ ఇస్ ప్రాఫిటెస్ హుల్దా. హుల్దా ప్రవక్తి చాలా ధైర్యంగా మీరు చేస్తున్నది కరెక్ట్ కాదు అని చాలా ధైర్యంగా చెప్పి, చూడండి వాట్ ద బుక్ ఆఫ్ గాడ్ సేస్, ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ సేస్ అని చాలా ధైర్యంగా ఆమె చెప్పేదంట. అందుకనే ఆమెని బోల్డ్ ప్రాఫిటెస్ అంటారు. మరి మనం కూడా దేవుని వాక్యాన్ని మనం షేర్ చేసుకోవాలంటే ఈ బిబ్లికల్ విమెన్ లాగా మనం కూడా చాలా ధైర్యంగా తప్పుని తప్పు అని, రైట్ని రైట్ అని చెప్పగలిగితేనే దెన్ వీఆర్ కాల్డ్ యాజ్ great women leaders. Okay, so now let us see some New Testament leaders. ikkada ఎప్పుడన్నా విన్నారా అండి వీళ్ళ పేరు? జూనియా అండ్ ఆండ్రిక్లస్. ఎవరైనా విన్నారా? అయితే న్యూ టెస్టిమెంట్లో క్రొత్త నిబంధనలో దేవుడు ప్రవక్తలుగా ఎక్కువ చూస్ చేసుకోలేదు, కానీ అపోస్తులుగా, ఇవాంజలిస్ట్గా, మరి పాస్టర్స్గా కొంతమందిని చూస్ చేసుకున్నారు. ఒక్క ముగ్గురిని గురించి షార్ట్గా నేను చెప్తాను. వీరి గురించి మనకు తెలియదు కాబట్టి ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ దెమ్. ఫస్ట్ జూనియా గురించి ఎవరైనా విన్నారా? వినలేదు కదా. ఈమె ఎందుకు నేను ఈమెను చూస్ చేసుకున్నాను అంటే షీ వాజ్ చోజన్ యాజ్ అపోస్టల్. ఆ కాలంలో కొంతమందిని దేవుడు అపోస్తుల్ని చూస్ చేసుకున్నాడు కదా. ఈ జూనియా షీ వాజ్, అంటే ఆమె పేరు మనకు తెలుసు, లేడీ. ఆ కాలంలో యాజ్ అగైన్ మళ్ళీ లేడీస్ వర్ నాట్ అలౌడ్. ఆమె ఏం చేసింది తెలుసా? ధైర్యంగా షీ హస్ చేంజ్ హర్ సెల్ఫ్. ఆమె డ్రెస్సింగ్ అంతా కూడా ఒక మెన్ లాగా మార్చుకుంది, మగవాడిలాగా మారిపోయి, అంటే నాట్ హార్మోనల్ ఇది కాదు, ఆమె వేషధారణ అవంతా కూడా షీ చేంజ్డ్. అంటే చూడండి, అరే నువ్వు రావద్దు, యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు ప్రీచ్ అంటే షీ డిడ్ంట్ సిట్ ఎట్ హోమ్. షీ సెడ్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ అలౌవింగ్ విమెన్ లెట్ మీ బికమ్ అ మ్యాన్ ఫర్ ద లార్డ్ అని చెప్పి ముందుకొచ్చి ఆమె జూనియా అనే పేరుని జూనియస్ అని మార్చుకొని దేవుని కొరకు సేవ చేసిన ఒక గొప్ప లేడీ దిస్ వన్ అపోజిల్ అనమాట. ఒక గ్రేట్ లేడీ. అంటే మనం కూడా చాలాసార్లు మనల్ని చాలామంది ఆపేస్తూ ఉంటారు, నో యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు అని కదా. కానీ ఈమె ఏం చేసింది? షీ డిడ్ంట్ సిట్, ఓ ఈజ్ ఇట్, షుడెంట్ ఐ, నేను చేయకూడదా అని ఒక చోట కూర్చోలేదు. షీ హస్ చేంజ్డ్, షీ వాజ్ రెడీ టు చేంజ్ ద జెండర్. చూడండి ఆమె రికగ్నిషన్. ఆడవాళ్ళు ఇప్పుడు ఇక్కడికి రావాలి అంటే కొంచెం రెడీ అయ్యి వస్తాం కదా, సో దట్ యు ఆర్ లైక్డ్ బై ఎవ్రీ వన్. అట్లాంటి ఒక స్త్రీ ఒక మగవాడి వేషం వేసుకుంది అంటే షీ డిడ్ంట్ గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు హర్ లుక్స్. చూడండి కదా, షీ గేవ్ ఇంపార్టెన్స్ ఓన్లీ టు ద మినిస్ట్రీ. దేవుని సేవ చేయాలి అని మాత్రమే షీ హస్ కన్సిడర్డ్ అండ్ చేంజ్డ్ ఇన్ టు జూనియర్స్. అయితే ఈమెతో ఉన్న ఈ పర్సన్ మరి ఆయన హస్బెండో తర్వాత బ్రదరో తెలియదు, కానీ దే బోత్ వర్క్ టుగెదర్. ఈమె గురించి యూ కెన్ సీ ఇన్ ఎక్కడ అంటే న్యూ టెస్టిమెంట్లో ఐ గివ్ యూ ద రిఫరెన్స్. సో వీళ్ళిద్దరు కూడా పాల్ ఎప్పుడైతే సేవ చేస్తున్నాడో పాల్ టైంలో జూనియా వాజ్ అ వెరీ వెరీ యాక్టివ్ అపోస్టల్. సెకండ్ పర్సన్ ఇంకొకరిని చూద్దాం. నెక్స్ట్ విన్నారా ఫిలిప్స్ డాటర్స్ గురించి ఎప్పుడన్నా? వీళ్ళందరూ కొంచెం అన్టోల్డ్ పీపుల్ ఇన్ ద బైబిల్ కదా, అందుకని నేను వాళ్ళని చూస్ చేసుకున్నాను. ఫిలిప్స్ డాటర్స్. ఫిలిప్ సేవ చేసిన తర్వాత హిస్ డాటర్స్, ఆయనకి 4 డాటర్స్ ఉండేవాళ్ళు. అయితే వాళ్ళెవ్వరు కూడా దే వర్ నాట్ విల్లింగ్ టు గెట్ మ్యారీడ్, పెళ్ళి చేసుకోకుండా. అందుకనే వీళ్ళని వర్జిన్ ప్రాఫిటెస్ అని అంటూ ఉంటారు. వీళ్ళని వర్జిన్ ప్రాఫిటెస్ అని, ఎందుకంటే వాళ్ళు పెళ్ళి చేసుకోలేదు. వై? వాళ్ళు అనుకున్నారట, మేము కనుక పెళ్లి చేసుకొని వెళ్ళిపోతే ఆ ఫాదర్స్ విజన్, ఫిలిప్కి చాలా ఆశ దేవుని సేవ చేయాలని, ఆ దేవుని సేవ మేము కొనసాగించాలి అంటే వీ వాంట్ టు రిమైన్ స్పిన్స్టర్స్, పెళ్ళి కాని వాళ్ళంగా ఉండి మా యొక్క తండ్రి సేవ మేము కొనసాగించాలి అని చెప్పి నా వర్జిన్ ప్రాఫిటెసెస్ ఎవరు న్యూ టెస్ట్మెంట్లో అంటే ఫిలిప్స్ డాటర్స్. వాళ్ళ పేర్లు కొంచెం మనకి కొంచెం ఇబ్బందిగానే ఉంటాయి. ఐ విల్ జస్ట్ రీడ్ అవుట్ దేర్ నేమ్స్. ఇరాయస్, చారోలిన్, మరియమ్ని అండ్ యూటికినే. ఇవి నేమ్స్ అనమాట. ఇఫ్ పాసిబుల్ యూ కెన్ రీడ్ దెమ్ లేటర్. ఈ 4 నేమ్స్ మరి రాయబడి ఉన్నాయి. వీళ్ళు గిఫ్ట్స్ ఆఫ్ ప్రాఫెసీ, వాళ్ళకి ప్రాఫెసైజ్ చేసే గిఫ్ట్ ఉన్నది కాబట్టి దే డెంట్ సెట్, దే డెంట్ గెట్ మ్యారీడ్ కదా. దేవుని కోసం అంత త్యాగం మనం చేయగలుగుతామా? ఒక్కొక్కసారి ఈ యొక్క మీటింగ్ ఉంది, క్యాన్ యూ కమ్ అంటే అమ్మో నేను లీవ్ తీసుకోను, ఐ విల్ నాట్ టేక్ లీవ్, నా శాలరీ డిడక్ట్ అవుతుందేమో అనుకుంటూ ఉంటారు. లేదు లేదు, ఇవాళ మా పిల్లలందరికీ ఇంట్లో ఏముంది, హాలిడే ఉంది, రైట్. మై సన్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ స్టేజ్ ఇన్ వరంగల్, హీ కేమ్ దిస్ మార్నింగ్. నేను వెళ్తున్నా నాన్న అనగానే మొహం మార్చారు.
నేను వచ్చాను కదా వరంగల్ నుంచి, కొంచెం చికెన్ బిర్యానీ ఏమైనా చేసిస్తావేమో అంటే నువ్వు వెళ్ళిపోతున్నావు అని. సమ్ టైమ్స్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ లార్డ్ వీ నీడ్ టు కదా. కొన్ని అంటే నేను పెద్ద త్యాగం చేశానని చెప్పట్లేదు, ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్, చిన్న చిన్న త్యాగాలు మనం చేయగలగాలి. దెన్ ఓన్లీ యు ఆర్ పవర్ఫుల్ ఇన్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ ద లార్డ్. నెక్స్ట్ విన్నారా వీళ్ళ పేర్లు ఎప్పుడైనా? యూదియా అండ్ సింతకి. ఇందాక చెప్పాను కదా ఎప్పుడు కొట్లాడుతూ ఉండేవాళ్ళు పాల్ టైంలో అని. వీళ్ళిద్దరే. నేను వీళ్ళ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్పాను అంటే వాళ్ళలో మంచి ఉంది, కానీ ఇద్దరు కలిసి పని చేస్తున్నప్పుడు దే డిడ్ నాట్ హ్యావ్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ సేమ్ ఇదిలో పేజ్లో నడిచేవాళ్ళు కాదు. ఎప్పుడు చూసినా కొట్లాడుతుంటే పాల్ ఎప్పుడు అనేవాళ్ళు, అమ్మ యూదియా సింతకి ప్లీజ్ మీ ఇద్దరు కొంచెం ఒకటిగా ఉండి దేవుని సేవ చేయండి. వై ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దీస్ టూ లేడీస్ ఇస్, మనం దేవుని సేవ చేస్తున్నప్పుడు నేను ఒక సిస్టర్ని అడిగాను, విమెన్ రైవలరీ అంటారు కదా, ఏంటి అంటే సారీ టు మెన్షన్, నేను ఆమె పేరు చెప్పను, వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ మినిస్ట్రీలో ఉన్న ఒక లేడీ గురించి షీ వాస్ టెలింగ్, ఆమెకి సేవ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు, ఆమెకి సేవ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, వాళ్ళ హస్బెండ్కి చాలా ప్రాపర్టీ ఉంది, టైం పాస్ కోసం వచ్చి చేస్తుంది సేవ అని. నాకు చాలా బాధ వేసింది. అట్లా కూడా ఉంటారా అంటే అట్లా కూడా మాట్లాడతారా? దేవుని సేవ, ఆమె టైంపాస్ చేయాలంటే చాలా ప్లేసెస్ ఉన్నాయి కదా, షాపింగ్కి పోవచ్చు, ఇంకేదో చేయొచ్చు, దేవుని సేవను ఎందుకు చూస్ చేసుకుంటుంది? సి పీపుల్ టాక్ లాట్ అబౌట్ అస్ కదా, వాళ్ళు జెలస్ ఫీల్ అవుతారు, తోటి పని వాళ్ళ గురించి నెగటివ్గా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. తోటి పని వాళ్ళు ఏదైనా చెప్తే ఏం చెప్పిందామా అన్నీ అక్కడి నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఏదేదో మాట్లాడుతూ ఉంటారు కదా. బట్ దీస్ టూ స్టాండ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అస్ టుడే. యూదియా అండ్ సింతకి వాళ్ళిద్దరికి ఎప్పుడు పడేది కాదు. మళ్ళీ ఏంటి, దేవర్ ఆల్వేస్ విత్ పాల్ తోటే తిరుగుతుండేవాళ్ళు, కానీ ఎప్పుడు కొట్లాడుతూనే ఉండేవాళ్ళు. మనం దేవుని సేవ ఎంత చేస్తున్నామో తోటి పని వారికి కూడా వాళ్ళతో కలిసి పని చేయడం అంత ఇంపార్టెంట్. సో లెట్స్ లెర్న్ అ లెసన్ ఫ్రమ్ దీస్ టూ. లెట్ us నాట్ హ్యావ్ దోస్ డిఫరెన్సెస్ విత్ అవర్ కోవర్కర్స్. కలిసి పనిచేస్తేనే దేవునికి ఇష్టం కదా. సో నెక్స్ట్ వన్, I was talking about Nehemiah కదా. వన్ ఆఫ్ ద వెరీ వెరీ బ్యాడ్ ప్రాఫిటెసెస్ ఇన్ ద బైబిల్ ఎవరు అంటే అందరూ జెజబేల్ రాణి అంటారు కదా. జెజబేల్ రాణి కంటే డేంజర్ ఈమె, ఎందుకంటే షీ వాజ్ చోజన్ టు మినిస్టర్. దేవుని సేవ చేయడానికి ఈమె పేరు నోవద్య. కొంచెం స్పెల్లింగ్ ఇటు అట్ అయిందని, ఇట్ ఈస్ NOADIA, నోవద్య అని పేరు. ఈ నోవద్య అనే ఆమె నెహెమ్యా టైంలో షీ వాజ్ చోజన్ టు బి అ ప్రాఫిటెస్. కానీ ఎంత చెడ్డ ప్రాఫిటెస్ తెలుసా ఈమె? ఏం చేసింది తెలుసా అండి? దెర్ వర్ 2 people who were against నెహెమ్యా. ఎవరు చెప్తారా వాళ్ళు? నెహెమ్యా టైంలో నెహెమ్యాని అగెయిన్స్ట్ ఆ గోడ కట్టకుండా ఇద్దరు ఆపుతా ఉన్నారు. కెన్ సంబడి సే హూ ఆర్ దోస్ 2? టోబియా అండ్ సన్బలాత్. టోబియా అండ్ సన్బలాత్ అనేవాళ్ళు చాలా చెడ్డోళ్ళు. ఎట్లా అయినా చేసి ఈ నెహెమ్యాని ఆ వాల్ కట్టకుండా ఆపాలి అని అనుకున్నారు. కానీ నెహెమ్యా తోటే షీ వాజ్ చోజన్ టు సర్వ్ ద లార్డ్. కానీ ఈమె ఏం చేసింది తెలుసా? ఎవరండి ఈమె పేరు? వాట్స్ హర్ నేమ్? నోవద్య. ఈ నోవద్య ఏం చేసింది తెలుసా? వీళ్ళిద్దరితో కలిసి, మీరు అడగచ్చు బైబిల్లో రాసి ఉందా సిస్టర్ ఇది ఆమె చెడ్డది అని? ఎస్. వైల్ నెహెమ్యా వాజ్ ప్రేయింగ్, ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు, దేవా ఈ నోవద్యాన్ని కూడా కొంచెం ప్లీజ్, చాలా టార్చర్ పెడుతుంది నన్ను అని ప్రేయర్ చేశాడు. హీ వాజ్ టాకింగ్ అబౌట్ టోబియా అండ్ సన్బలాత్. వీళ్ళ గురించి మాట్లాడుతూ నెహెమ్యా చాప్టర్ 6, నెహెమ్యా గ్రంథము 6వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో యూ కెన్ సీ నెహెమ్యాస్ ప్రేయర్ దేర్. అక్కడ వీళ్ళిద్దరి గురించి, టోబియా, సన్బలాత్, వీళ్ళిద్దరు నన్ను చాలా సతాయిస్తున్నారు అని చెప్తూ వాళ్ళతో పాటు నోవద్య పేరు కూడా చెప్పింది. దిస్ లేడీ నోవద్య, ఈమెకు కూడా నన్ను చాలా ఏం చేసింది తెలుసా అండి? ఏమా వెళ్ళి నెహెమ్యాని బెదిరించేదంట. ఒక తోటి ప్రాఫిటెస్ అయ్యుండి ఏం చేయాలి? యాక్చువల్లీ షీ హ్యాస్ టు సపోర్ట్ కదా. చలో నెహెమ్యా లెట్స్ ప్రే. ఆయనేమో ప్రార్థన చేస్తుంటే ఈమెమో వచ్చి ఆయనని బెదిరిస్తూ ఉందంట. ఏమి నెహెమ్యా అని? చాలా డేంజరస్ ప్రవక్తి కదా. ఇక్కడ మరి చాలా వరకు ఈ మధ్య మనం చూస్తున్నాము. ఐఎమ్ సారీ, నేను ఎవరి గురించి స్పెషల్ మెన్షన్ చేయట్లేదు. ఇక్కడ చర్చెస్లో పాలిటిక్స్ ఎక్కువైపోయి సేవాభారం తక్కువైపోయింది. మినిస్ట్రీలో ఉండి కూడా ఎవరిని సపోర్ట్ చేస్తున్నామండి మనము? రాంగ్ పీపుల్ని సపోర్ట్ చేస్తే యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు బి ఇన్ ద మినిస్ట్రీ, యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు బి ఇన్ ద మినిస్ట్రీ. షీ వాజ్ లైక్ దాట్. ఆమె ఎవరిని సపోర్ట్ చేసింది?
టోబియా అండ్ సన్బలాత్ని సపోర్ట్ చేసి వాళ్ళతో పాటు నెహమ్యాని బెదిరించడం, వాళ్ళతో పాటు నెహమ్యా గురించి చెడ్డగా మాట్లాడడం. షీ డిడ్ దట్ యాజ్ చోజన్ బై గాడ్. ఈరోజు యూ అండ్ ఐ ఆర్ చోజన్ కదా, దేవునితో మనము చూస్ చేయబడ్డాము. హూమ్ ఆర్ వి సపోర్టింగ్ ఇన్ ద మినిస్ట్రీ? ఇఫ్ యూఆర్ సపోర్టింగ్ అ రాంగ్ పర్సన్, you're not supposed to be in the ministry today. ఆ ఛాలెంజ్ నీకుందా? ఆర్ యూ హ్యావింగ్ ద ఛాలెంజ్? ఆర్ యూ రెడీ టు టేక్ అప్ ద ఛాలెంజ్ టు సపోర్ట్ ద రైట్ పర్సన్? కొన్నిసార్లు చర్చ్లో కరెక్ట్ అని చెప్పడానికి మనం భయపడతాం. మా అక్క వాళ్ళ చుట్టం అవుతాడు ఆయన, మళ్ళీ మా అక్కకు ప్రాబ్లం అవుతుంది, అంకుల్ మీరే కరెక్ట్ అంకుల్ కదా. ఇట్స్ వెరీ రాంగ్. నెవర్ డూ దాట్. బీ బోల్డ్, బీ బ్రేవ్ కదా, బీ కరేజియస్ ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ టు డూ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లార్డ్. సో ఇది అండి. నెక్స్ట్, మనము దేవుని మినిస్ట్రీ చేయాలి అంటే వీ నీడ్ టు బి ఎక్విప్డ్ అండ్ ఎంపవర్డ్ ఇన్ ద లార్డ్. దేంతో ఎంపవర్ చేసుకుందామండి? అక్కడ మనకు ఒక వర్డ్స్ కనిపిస్తుంది కదా, ఎఫిషియన్స్ 4:11-12 ఏమని ఉంది తెలుసా? డోంట్ బీ ఎక్విప్డ్ విత్ ఆల్ దిస్. ఎట్లా ఎక్విప్ అయి ఉండాలంట? మనం దేని గురించి ఫస్ట్ ఎక్విప్ అయి ఉండాలి? టు బిల్డప్ ద క్రైస్ట్. ఏంటి బిల్డప్ ద క్రైస్ట్? ద టెంపుల్ కదా. వీఆర్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ ద లార్డ్ అండ్ వీ నీడ్ టు బిల్డప్ ద టెంపుల్. మనము దేనికోసం ఎక్విప్ అవ్వాలంటే దేవుని యొక్క సంఘాలు కట్టబడ్డానికి యూ నీడ్ టు బి ఎక్విప్ టుడే కదా. మనం ఇంకేదో మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలనో, అబ్బా నువ్వు చాలా బాగా మాట్లాడావు, యు ఆర్ సో గుడ్, నో, యూ నీడ్ టు బి ఎక్విప్ టు బిల్డ్ ద క్రైస్ట్ కదా. యూ నీడ్ టు, మనకి కొన్ని గోల్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ గోల్లో ఫస్ట్ అది పెట్టుకోవాలి మనం. నేను దేవుని గురించి ఏర్పరచబడ్డాను అంటే దట్ ఈస్ ఫర్ ద క్రైస్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమంటుందంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ జెంటిల్ అండ్ క్వైట్ స్పిరిట్. మంచి సున్నితమైన మనస్తత్వం, సున్నితమైన ఆ యొక్క దేవుని కోసం పనిచేయాలనే ఒక స్పిరిట్ మనం కలిగి ఉండాలి. అండ్ ఫైనలీ ఇట్ సేస్ గుడ్ డీడ్స్, మంచి పనులు. ఇందాక సిస్టర్ చెప్తూ అన్నారు కదా, వర్క్ ప్లేస్లో మనం టెస్ట్ మనీ ఇవ్వాలి అంటే బైబిల్ పట్టుకెళ్ళి ద బైబిల్ సేస్ అనక్కర్లేదు, హౌ యూ బిహేవ్, అదే ఒక గ్రేట్ టెస్టిమనీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టాండ్ యాజ్ అ టెస్టిమనీ. మంచి పనులు చేసి స్టాండ్ యాజ్ అ టెస్టిమనీ. దట్స్ యువర్ ఫస్ట్ మినిస్ట్రీ సిస్టర్స్, డియర్ సిస్టర్స్. మంచి పనులు మనం చేస్తే దట్ ఈస్ వేర్ అవర్ మినిస్ట్రీ బిగిన్స్ కదా. బైబిల్ పట్టుకుని సువార్త చెప్పక్కర్లేదు, నీ లైఫ్ ఈజ్ అ గ్రేట్ టెస్టిమనీ, బీ దేర్ అండ్ దట్ ఈస్ వండర్ఫుల్. అండ్ ఫైనలీ ఐ వుడ్ లైక్ టు కోట్ వన్. వాట్ ఈస్ దాట్? The Lord announces, ఇది నేను అనౌన్స్ చేయట్లేదు, the Lord announces today, women who proclaim it are mighty throng. మనందరం అంట గొప్ప సైన్యం అవ్వచ్చు అంట. when we come together, మనం ఒక గొప్ప సైన్యంగా దేవుని కోసం పోరాడదాం. because we are chosen by God. Let's break that stereotype. Women cannot speak. We can speak, we can stand, we can die for the Lord. Let's all stand. ఒకసారి మనందరం నుంచొని లెట్స్ ఆల్ కమిట్ అవర్ సెల్ఫ్ టు ద లార్డ్ అండ్ సే, లార్డ్ యూ హ్యావ్ చోజన్ మీ, ఐ వాంట్ టు బి యూజ్ ఫర్ యూ. లెట్ us all close our eyes and గొప్ప దేవా, మహోన్నతానికి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. నీవు మమ్మల్ని చూస్ చేసుకున్నావయ్యా. నీ యొక్క తండ్రి మరి ప్రభు మినిస్ట్రీలో ఉండటానికి దేవా, యూ హ్యావ్ చోజన్ us లార్డ్. లెట్ us not take back our feet లార్డ్. లెట్ us go forward in your లార్డ్ మాస్టర్ మినిస్ట్రీ లార్డ్. మా యొక్క తండ్రి నడవడికని బట్టి, మా యొక్క మాటల్ని బట్టి అయ్యా, మేము గొప్ప మినిస్ట్రీ స్టార్ట్ చేయగలటకు, నీ కొరకు గొప్ప పావులంగా నాయన వాడబట్టకు నీవు మమ్మల్ని అందరినీ వాడుకోమని యేసయ్య నామములో అడుగుచున్నాం తండ్రి. Amen. Thank you very much. God bless each one of us and use us a great vessel to be in this ministry. Thank you everyone for this wonderful opportunity.